औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों ते भाइयों, मेरी तरफों सब नू अस्सलामु अलैकुम। अज दी साडी इस वीलाग दे विच एक बुजुर्गां नाल गुफ्तगू कर रहे हैं। जिहड़े बुजुर्ग तुहानू चंद अशार पंजाबी दे सुनाउणगे और उस तो बाद देसी नुस्खे के मुताबिक जिहड़ियां मेन बीमारियां ने, मसलन कईयां दे वाल अच्छे नहीं हुंदे, झड़ जांदे ने, जल्दी सफेद हो जांदे ने, खूबसूरत नहीं रहिंदे, उन्हां दा नुस्खा दसणगे। बवासीर बीमारी का आसान तरीन ते सस्ता तरीन नुस्खा दसणगे। और मैं ये भी उम्मीद करना वा कि तुसीं साडी इस वीडियो नू आखिर तक देखोगे, समझोगे और इस तो फायदा लैन की भी कोशिश करोगे। ते शुरू करने असी अपने उन्हां बजुर्गों के नाल गुफ्तगू जिहड़े कि साडे कोल मेहमान बन के आए हुए ने। उन्हां नाल जदों ये गुफ्तगू असी कीती तो उन्हां दस्सिया कि मेरे कोल चंद नुस्खे आजमाए हुए देसी जड़ी बूटियां दे और देसी तरीका इलाज दे वो मैं तुहाडे नाज़रीन नूं दस सकना वा। ते आओ असी उन्हां दे इन्हां दस्से हुए नुस्खियां कोलों फायदा लईए। सैसा जोड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैसा जोड़ संगत दे डिठे ओढ़क विथां पईयां, जिन्हां बाज पल नहीं सा रहिंदे, आज शक्लां याद ना रहियां। दिल विच तांग हमेशा रहिंदी है, सजना दूर गयां दी हथी जिन्हां नूं दफन चा करिए फिर की तांग उन्हां। बड़े बड़े ढेंदे डिठे ओ जोरावर सतराने, बेवकूफां दे नौकर डिठे दानिशमंद सी। जिस कारीगर घड़ा बनाया उजर लैसी पूरी, कुड़ियां की जान अनुसार घड़े दी भन करेनी चूरी। औखी रमन फकीरी वाली जिवें रुख खजूरे, धुप लगे ते छावें रब दी भुख लगे फल दूर। जीवन जीवन झूठा नावा, मौत खड़ी सिर उत्ते, ओ लख करोड़ तेरे छी सोने खाक अंदर रख सकते। कोई वसा नहीं साह एदा, मानस दा की करना, जिस जुसे नूं छन छन रखे वो खाक अंदर वंज करना। जद महबूब प्यारे विछड़न कौन रोवे मुड़ थोड़ा, रोगां विचों रोग मुहम्मद जिसदा नाम विछोड़ा। तुर चले दिलदार दिलां दे वचनों चुक महारां, उजड़ी बस्ती खावन आवे कंड दिती जद यार। संग दे साथी लद्दी जांदे असां भी साथ दुदाना, हथ ना आवे फेर मुहम्मद जाए वकत ब्याना। सदा न रसन शाखां हरियां, सदा न फुल चमनदा, माली हुक्म न दे मुहम्मद क्यों वसैर करांदा। पासे पासे चली जवानी, पास न सदियो यारां, साथी कौन मुहम्मद बख्शा, दर्द वंडे गम खारा। हिजर मेरा जद पानी मंगे मैं खूह नैना दे घेरा, जी करदा अज सामने होवां मैं दर्द पराने से। आसे आसे मैं उम्र गुजारी चले दुख हजारां, माली बाग नहीं वेखन देंदा आईयां जदों बाहर। बाग तेरे दी राखी कर कर मैं सारी उम्र गुजारी, बाग गुजार पक्कन ते आया लै गया होर भोपाली। मगर शिकारी करे तैयारी, बार च गेंदे हरना, जो चढ़िया उन्हें टहना उड़ुक, जो जम्मिया सो मरना। लख बहार हजार हुसन दी अंदर खाक समानी, ला प्रीत अजई मुहम्मद जग विच रवे कहानी। जो को किसी दा आशिक हुंदा उसदी होई गल करदा, सौ सौ मकर बहाने पाके ओरे मरने मारदा। ऐसी बुलबुल बाग चमन दे अंदर आलना रही बनादी, नहीं सुन चढ़िया तोड़ मुहम्मद उड़ गई पूरा। ते हुण साडे नाज़रीन नूं एक देसी नुस्खा भी दस दिओ कि जिहड़ा आम लोकां दे आस्ते फायदामंद हो। उस बंदे नूं आ जिहड़ी हराम मक्खी है, ये तेल दे विच साड़ लैनी। ठीक है। साड़ के इहनूं बाहर सुट छड्डना। ठीक है। वो तेल ड्रापल च पा लेना।
ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਪੱਗ ਇੱਕ ਕਤਰਾ, ਤੀਜੇ ਪੱਗ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਨ ਵਗਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੇਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾੜ ਕੇ ਮੱਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆ ਫਿਰ ਡਰਾਪਰ ਚ ਪਾ, ਤੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਪਰ ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਨ ਦੇ ਕਤਰਾ। ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਕੰਨ ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ 3 ਜਾਏਗਾ। ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਨੁਸਖਾ ਇਹ ਵੇ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹਟੇ ਤੇ ਡਾਚੀ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰਾਪਰ ਚ ਪਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਕੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਨ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਨੁਸਖਾ, ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਦਾਨੀ ਬੂਟੀ ਚੁੰਡੀ ਕੋ ਵਾਵਾ ਘੋਟ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ 5 ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਘੋਟ ਕੇ ਪੀਣਾ, ਬਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣੀ। 8 ਦਿਨ ਪੀ ਲਿਆ, ਮੌਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਠੀਕ, ਹਜ਼ਾਰਦਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛੀ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਦਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਨੇ। ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਦਾਨੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ? ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦੇ। ਨਮਕ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ। ਹਾਂ, 2-3 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਬਾਦੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਠੰਡੀ ਬਣੀ। ਅੱਛਾ, ਠੰਡੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਘੋਟ ਕੇ ਰਗੜਾ ਲਾ, ਘੋਟ ਕੇ ਰਗੜਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਰਗੜਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇ ਪੀਣੀ ਪੁਣ ਲੈਣਾ। ਪੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆ ਫਿਰ ਪੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? 7 ਦਿਨ ਪੀ ਹਲੇ ਉੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਖੂਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ 100% ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਦਾਨੀ ਬੂਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਮਕ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ 3-4 ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਸਰਦਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਈ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੁਣ ਲੈਣਾ, ਬਰੀਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਨਿਹਾਰ ਮੂੰਹ ਪੀਣਾ। ਸੁਬਾਹ ਨਿਹਾਰ ਮੂੰਹ ਪੀਣੀ ਹੈ। 7 ਦਿਨ ਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਬਵਾਸੀਰ ਵਾਲੀ ਮਰਜ਼ ਤੋਂ। ਜੀ, ਤੁਮੇ ਹੁਣ 2 ਕਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਰ ਲਓ, ਕਤਰ ਕੇ ਦਬੜੇ ਧਰ ਲਓ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਚ ਪੈਰ ਕੱਢਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਤੁਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਬੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਹਰੇ ਤੁਮੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰੇ ਤੁਮੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕਿਲੋ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ? 2 ਕਿਲੋ ਤੁਮੇ ਦਾਬੜੇ ਚ ਪਾ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਗੁਜਰੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੜਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ। ਦੂਜਾ ਕਤਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਾਣੀ ਚੋਖਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਮਗਜ਼ ਬਦਾਮ, ਮਗਜ਼ ਕਾਜੂ, ਪਿਸਤਾ, ਚਾਰੇ ਮਗਰ, ਸੌਂਫ, ਕਸਕਾਸ, ਗਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘੋਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ, ਦੇਸੀ ਦਾ ਲਾਚੀ ਪਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਏ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਵੀ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੁਸਖਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜੀਆਂ ਪਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਸੁਣਿਆ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਕੁੱਟ ਕੇ, ਦਾਤਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਟ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਰੀਕ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਬਰੀਕ ਦੁੱਧ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ।
ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਖਾਣੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂ, ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਇਹ 7-8 ਦਿਨ ਖਾ ਰਹੇ, 15 ਦਿਨ ਖਾ ਰਹੇ, ਸਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਅਗਰ ਵਾਲ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਫੀਦ ਨੁਸਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ।